मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को सशंखं चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि श्रीमहाविष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। महाप्रभु अलारनाथ अलबिंदानाथ बा अलारनाथ प्रसिद्ध पीठ। पुरी ठारू पश्चिम आड़कू गले अल्प दूर रे ब्रह्मगिरी। सत्ययुग समयर कथा। एकदा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भगवान विष्णुंक दर्शन लाभ करिबा लागि घोर तपस्या कले। ब्रह्मांक तपस्यारे संतुष्ट होई भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप धारण करी तांको सम्मुखरे प्रकट हेले ओ कहिले, मु तुम तपस्यारे संतुष्ट। तुमे मोर एक चतुर्भुज मूर्ति निर्माण करी एठारे पूजार्चना कर। भगवानंक आज्ञा पालन करी ब्रह्मा कला मुगुनी पत्थर रे विष्णुंक चलंती प्रतिमा निर्माण करी सेठारे पूजार्चना कले। सेही प्रतिमूर्ति संप्रति अलारनाथ नामरे सर्वत्र विख्यात। जेउ पर्वत उपरे से तपस्या कले सेही स्थानटी परवर्ती कालरे ब्रह्मगिरी नामरे विख्यात हेला। परवर्ती समयरे सेही अंचल को ब्रह्मगिरी बोली कुहागला। पौराणिक कथा जे राजा इंद्रद्युम्न राजत्व कालरे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा श्रीमंदिर प्रतिष्ठा लगी मर्त्यभूमि को आसीथिले। से प्रथमे जेउ स्थान रे मर्त्यभूमि को ओह्लाइले सेही स्थान को परवर्ती समय रे ब्रह्मगिरी बोली कुहागला। सृष्टिकर्ता मर्त्यभूमि रे पाद देबा परे श्री विष्णुंक पूजा करिथिले। जेउठारे से श्री विष्णुंक पूजा करिथिले परवर्ती समय रे ताहा अलारनाथ नामरे ख्याति अर्जन कला। सेही ब्रह्मगिरी रे प्रवेश करू करू विराजमान करिछंती प्रभु अलारनाथ भगवान। तांको सेवा करिबा पई अनेक सेवक सेठी खंजा होइछंती। भगवान प्रसिद्ध विग्रह से चतुर्धा मूर्ति नारायण 5.5 फुट उच्चता श्रीदेवी एवं भूदेवी पाखरे विद्यमान करिछंती। पदयुग तले गरुड़ प्रार्थनारत। दंडायमान भंगीरे थिबा एही विग्रहंकर हस्तरे शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित। श्रीजीउंक ऊर्ध्व बाम हस्तरे शंख डाहाण हस्तरे चक्र चिन्ह अछि। निम्न बाम हस्तरे गदा एवं डाहाण हस्तरे पद्म चिन्ह विद्यमान, किंतु मुहरे फटका चिन्ह। एहार कारण कौन? तामिलनाडुरु आसीथिबा आल्बर संप्रदाय माने तत्कालीन गजपतिंक द्वारा प्रभुंक सेवारे नियोजित। एही संप्रदायर ब्राह्मण माने प्रभुंकर पूजार्चना करंती। बहु पुरातन कालरे श्री केतन नामक जणे ब्राह्मण पूजा करुथिले। से पूजक कार्यवशतः अन्य ग्राम को केते दिन पई चाली जाइथिले। जीवा पूर्वरु से तांकर नाबालक पुत्र को ठाकुरंक निकटरे खीरी भोग करिबा पई कही जाइथिले। अज्ञान बालक पूजा पद्धति संबंधरे संपूर्ण अज्ञ थिले सुद्धा खीरी हांडी धरी ठाकुरंक पाखरे पहुंची तार चपल बुद्धि और भक्ति सहकारे आखि बंद करी ठाकुरंकु आवाहन कला। आस अलार खाओ खीरी, बापा जाइछंती तीर्थ करी। आखि खोली देखिला हांडी रे किछि खीरी नाही। घर को खाली हांडी धरी फेरी ता मा आगरे समस्त घटना कहिले सुद्धा मार विश्वास हेला नाही। बिलेई खीरी बोध हुए खाई देइथिबो किंबा अन्य कौनसी अघटन घटिथिबो। एही आशंकारे पुत्रर मा रात्रि सारा सोई पारी नथिले। ता परदिन पुओ को खीरी हांडी सह पठाई बालकटीर मा अलारनाथ विग्रहंकर पश्चात भागरे लुचि रहिथिले। खीरी खाइबा पाई बालकटी ठाकुरंकु आवाहन कला मात्रे प्रभु अलारनाथ नई पड़ी खीरी खाउथिबा बेले बालकटीर मा भयरे चित्कार करिथिले। गरम खीरी प्रभुंक हाथ और मुहरे पड़ी फटका होई जाइथिला। अद्यावधि एहार स्मृति स्वरूप स्थानीय पूजक माने श्री विग्रहंकर मुहरे थिबा फटका चिन्ह देखाई थांती।
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥ ସ୍ୱୟଂ କ୍ଷୀରିକୁ ଏଠାରେ ଆଘ୍ରାଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠାରେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ୱାଦ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼େ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା। ଏହି ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଲୌକିକ ମତରେ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅଣସର ଘରେ ପଡ଼ି ରହନ୍ତି। ଅଣସରର ତାଳତାଟି ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଂଶଧର ଭାବେ ପରିଚିତ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନ ପାରି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ଅଣସର ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ପ୍ରବାଦ ରହିଛି। ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ଅଲବନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନବସର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିକଟ ସୋଲାଖିଆ ବଟ ବୃକ୍ଷରେ ମହୁମାଛି ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତେ ସେଠାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏକ ମର୍କଟ ବାଧା ଦେବାରୁ ସେ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଆସି ପଡ଼ିଲେ। ଅଲବନ୍ଦାରନାଥଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କୁ କାଳକ୍ରମେ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ଭାବେ ପୂଜା ହେଉଥିବା କୁହାଯାଏ। ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତାନୁଯାୟୀ ଅଲାରନାଥ ନାଁଟି ଏକ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ଆଲୟାରର ଅର୍ଥ ଭକ୍ତ, ଏଣୁ ଆଲୟାର ନାଥ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ନାଥ। କାଳକ୍ରମେ ଆଲୟାର ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଂଶ ଘଟି ଆଲବନ୍ଦାନାଥ, ଅଲବରନାଥ, ଆଲାଲାନାଥ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମୁଖରେ ଏହା ଅଲାରନାଥ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଅପର ପକ୍ଷରେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁସାରେ ପରମ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା ଅଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଅଣସର ହେତୁ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରି ନଥିଲେ। ନିଜର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ଏକ ଭ୍ରମର ରୂପରେ ଅଣସର ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଅଣସର ଗୃହରେ ଏକ ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ଦେଖି ଅଲବନ୍ଦା ପଦ୍ମ ଉପରେ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବେଳେ ପଦ୍ମର ପାଖୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଭ୍ରମରକୁ ଉପହାସ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଅଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅପମାନପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ ହୁଅନ୍ତେ ହଠାତ୍ ଏକ ବିରାଟକାୟ ମର୍କଟ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଥିଲା। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବି ସେ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରି ବ୍ରହ୍ମଗିରିସ୍ଥ ଅଲାରନାଥ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଶିଳାରୂପୀ ବିଷ୍ଣୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବ ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅନେକ କାଳ ଧରି ଏହି ଲୀଳା ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ପରେ ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ଥ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗମନ ସମୟରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ମହିମା ପୁନର୍ବାର ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ 18 ବର୍ଷ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କଟାଇଥିଲେ। କାଶୀ ମିଶ୍ରାଳୟର ଗମ୍ଭୀରା ଘରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟହ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଅଣସର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିସ୍ଥ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବ ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏତେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡକ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ତରଳି ଯାଇଥିଲା।
ଏବେ ବି ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡିକ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶିଳା ଭାବେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପୂଜିତ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପନ୍ଥୀ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଏହି ପୀଠକୁ ଆଗମନ କରି ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସେହି ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶିଳାକୁ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭୋଗନୀତି ପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ 8ଟାରେ ବାଳଭୋଗ, ସକାଳ ଧୂପରେ ଅଣ୍ଡି, ଖେଚେଡ଼ି, ଡାଲି ଓ ତରକାରୀ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରାଯାଇ ପହୁଡ଼ ପଡ଼େ। ରାତ୍ରିରେ ଦହି ପଖାଳ ଏବଂ ଭଜା ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆଳତି, ଅବକାଶ, ବଲ୍ଲଭ ଅନ୍ନଭୋଗ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ, ପହୁଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଅଣସର ସମୟରେ ଉକ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱାରଫିଟା, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ଅବକାଶ, ଅଣସର ବେଶ, ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀ ଲାଗି, ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ, ସକାଳ ଧୂପ, ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଧୂପ ବା କ୍ଷୀରି ଭୋଗ, ଦିବା ପହୁଡ଼, ଚିଆଁ ପହୁଡ଼, ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି, ମଇଲମ, ଅଣସର ବେଶ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ପହୁଡ଼ ନୀତି ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଅନବସର ସମୟରେ ଅନବସର ବେଶ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଚନ୍ଦନ ବେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ, ଦଶହରା ଦିନ ରାଜା ବେଶ, ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଘୋଡ଼ଲାଗି ବେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଶ କରାଯାଏ। ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନବସର ଉତ୍ସବ, ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା, ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଦେବ ଦୀପାବଳି, ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପହିଲି ଭୋଗ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା, ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆସ ଅଲାର ଖାଅ କ୍ଷୀରି, ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ କରି। ତେବେ ଅଣସର ନୀତି ବା ଅନବସର ନୀତିର ପାବନ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମନୋହର ବେଶ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ।